वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, असी साखी कर रहे सी चमकौर दी गढ़ी दी। असी इथों तक कीती सी कि जदों पातशाह उत्थे पहुंच जांदे ने ते सारे सिख जदों विश्राम करन लग पैंदे ने, दो भरा कहंदे ने, भाई मदन सिंह ते भाई कोठा सिंह उन्हां दा नाम आया इतिहास विच। वो पातशाह नूं कहंदे ने कि पातशाह जी तुसी विश्राम करो ते असी अज रात नूं गढ़ी दे दरवाजे ते असी पहरा दवांगे। ते पातशाह अंदर चले जांदे ने। सारे सिख सुते हुंदे ने, विश्राम कर रहे हुंदे ने। जो जो उन्हां नूं मिलदा है, जो जो उन्हां दे पास हुंदा है, वो लैके विश्राम कर रहे हुंदे ने, सो जांदे ने, क्योंकि इन्ने दिनां दे भुखे प्यासे जंग करदे होए थके हुंदे ने। पातशाह पहला चौंकड़ा लगांदे ने। चौंकड़ा लगा के वाहिगुरु दा ध्यान करदे ने। वाहिगुरु 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 आवाज आंदी है। फिर एकदम पातशाह उठ खड़े हुंदे ने और सब वल देखदे ने। फिर वो वाहिगुरु नूं अरदास करदे ने कि हे वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, मैं भी तेरा, ए पुत्तर भी तेरे, ए सारे सिख भी तेरे। हे पातशाह, जो हुण मैं इन्हां नूं देख के मैं आप जी दे चरणां दे विच जुड़िया हां, ते मेरे ते इन्नी किरपा करना कि कल नूं इन्हां दे टुकड़े देख के मेरे च इन्नी अडोलता बख्शना कि कल भी इन्हां दे मैं टुकड़े देख के ते मैं आप जी दे चरणां दे विच अपना ध्यान जोड़ सकां। मैनू इन्नी अडोलता बख्शना। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ यात्रा ते जाना है, क्योंकि पातशाह ते जानी जान सी, उन्हां नूं पता सी कि अगले दिन की वापरना है। ते ओह सिख कहंदे ने, कहंदे पातशाह कल तुसीं पहरा सिखां दे विचों किसी दा लगाना। ते पातशाह कहंदे ने, कल किन्ने देखिया है? ते ओह चले जांदे ने। पातशाह फिर टहलदे टहलदे रात हो जाती है, दिन चढ़दा है। रात और दिन दे विच दा जो समय हुंदा है, पातशाह अपने सिखां नूं रज के देख रहे हुंदे ने ते देख रहे हुंदे ने कि कुछ सिखां दियां दस्तारां ढिलियां होंदियां ने, कुछ सिखां दे केश खिल रहे हुंदे ने। ते पातशाह अपने सिखां दा पहरा दे रहे हुंदे ने ते उन्हां दी सेवा कर रहे हुंदे ने। ते पातशाह की करदे ने? जिन्हां दियां दस्तारां ढिलियां होईयां हुंदियां है, पातशाह अपने हत्थीं उन्हां दी दस्तारां कसदे ने। जिन्हां दे केश खिल रहे हुंदे ने, जमीन नाल लग रहे हुंदे ने, पातशाह उन्हां दे केश झाड़ के उन्हां दे जूड़े बन्नदे ने। क्योंकि जो सिख घोड़े दियां काठियां दा सरहाना बना के लेटे हुंदे ने और एने थके हुंदे ने, कईयां दे सिरां दे थल्लों काठियां हिलियां हुंदियां हैं। पातशाह उन्हां दे सिरां दे थल्ले काठियां रखदे ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੇ ਚਾਰ अब हो दो ही, सार अब ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ 2 ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ 2 ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਥੇ 4 अब हो 2 ही, सार अब ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। ते सारी रात इस तरह ही लंघदी है, दिन चढ़ता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਚੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਲਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ, ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਛੁਪ ਕੇ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ
ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੋ ਨਾਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं। जो पातशाह दा बचन हुंदा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ओ लखां दे नाल ओ 5 जाने जूझदे ने, लड़दे ने और शहीद हो जाते ने। तीसरा जथा भी जांदा है, जूझदा है और शहीदी प्राप्त कर लैंदा है। ये देख के भाई दया सिंह जी पातशाह दे कोल आंदे ने और कहते ने, पातशाह आप जी दे चरणों दे विच एक बेनती है। हाँ जी बोलो भाई दया सिंह जी, की कहना चाहते हो? कहते पातशाह आप जी दे चरणों दे विच एक बेनती है। आप जी दोनों पुत्रां नूं लैके, दोनों साहिबजादियां नूं लैके किसी भी तरह इस जगह तो तुसी चले जाओ। ते पातशाह की कहंदे ने अगों? भाई दया सिंह जी दे मोढे ते हाथ रखदे ने और थोड़ा थपा के कहंदे ने, कहंदे दया सिंह जी ये हमेशा याद रखना कि मैं अपने पुत्रां च और अपने सिखां दे विच कदी मैं फर्क नहीं समझिया। मैनू मेरे सिख मेरे पुत्रां नालों वध प्यारे ने। हाली ये गल्लां कर ही रहे सी पातशाह कि पिछों बाबा अजीत सिंह जी आ जाते हैं। बाबा अजीत सिंह जी कहते ने, पिता जी। हाँ जी पुत्र जी। पिता जी मैनू आग्या बख्शो कि मैं मैदाने जंग विच जाके जूझा। पिता जी उन्होंने पातशाह उन्होंने सीने नाल लगा लेंदे ने और कहंदे ने कि मैं तुहानू कुछ नहीं कवांगा, सिर्फ एक गल मैं तुहानू कहना चाहना हाँ कि तुसी हमेशा याद रखना कि तुहाडी रगां दे विच ओ खून है जो कदी तत्ती तवी ते बैठे सी। तुहाडी रगां दे विच ओ खून है जो चांदनी चौक विच शहीद होए सी और तुसी उस गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हो। जदों तुसी पैदा होए सी ते मैं अपनी जंग सारे नालों पहली जंग मैं अपनी जित्ती सी जदों तुसी पैदा होए सी। ते बाबा अजीत सिंह जी की कहंदे ने कि नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। कि मैं सिर्फ नाम दा ही अजीत नहीं है, मैं जित्तिया नहीं जा सकता। अगर मैं जित्तिया भी गया तो फिर मैं जीता नहीं आऊंगा। अगर मैं हार भी गया तो फिर मैं या तो मैं जितांगा जंग या मैं शहीद होवांगा। ते बादशाह कहंदे ने कि तुसी मैदाने जंग चो तुसी पिठ दिखा के ना आयो, मैं तुहाडे सीने ते तीर देखना चाहता है। ते आग्या लैके गुरु पिता दी बाबा अजीत सिंह जी जांदे ने। पातशाह आप गड़ी दा दरवाजा खोलते ने और बाबा अजीत सिंह जी नू तोरदे ने। मैदाने दे विच जंग विच जाके बाबा अजीत सिंह जी बहुत दिलेरी दे नाल
ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਕਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕਈ ਨੇਜ਼ੇ, ਕਈ ਤੀਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਮਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ जिस की वस तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। और फिर की कहंदे ने, अपने मुख तो की कहंदे ने, शाबाश पिसर खूब दिलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। कि तुसी बहुत दिलेरी नाल लड़े हो, और क्यों ना लड़ोगे दिलेरी दे नाल, तुसी गोबिंद दे वड्डे पुत्र जो हो, दलेरी नाल लड़े हो। ते ਇਹ देख के बाबा जुझार सिंह जी पातशाह दे कोल आंदे ने ते की कहंदे ने, भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। वो आके बाबा जुझार सिंह जी पातशाह दे कोल बेनती करते ने और कहते ने कि भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। ते पातशाह अगों की कहते ने, हमने ही कहा था बाप को, जा दीजे धर्म पर, लो कहते हैं अब आपको, जा दीजे धर्म पर। कि असी ही अपने पिता नूं भेजिया सी कि धर्म दे उत्ते तुसी शहीद हो जाना, और हुण असी तुहानूं आग्या दिंदे आ कि धर्म वास्ते तुसी भी शहीद होवो। ते बाबा जुझार सिंह जी नूं पातशाह आप तैयार करदे ने। तैयार करदे होए पातशाह की कहंदे ने, ये किसी कवि ने लिखिया है कि पातशाह दी और बाबा जदों जुझार सिंह जी नूं तैयार कर रहे सी ते की कहंदे ने, बर्राई सी आवाज में बोले गुरु गोविंद, बेटा पाला है तुम्हें नाज से, बोले गुरु गोविंद। उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से, बोले गुरु गोविंद। लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, और नन्ही सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें। क्योंकि वो छोटे सी ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ पातशाह कहते ने, लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें। और ये कह के वो अपने कमर कस्से चो खंजर काटते ने और बाबा जुझार सिंह जी दे कमर कस्से च लगाते ने और कहते ने, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे
ਉਤਨੇ ਬੇਪੀਰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਤੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਲਗੀਰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं उचरना। कहते ने जदों तीर लगे ते मुंह तो सी ना कड्डियो, और जदों तीर लगन ते तुसी तुहाडे मुंह तो उफ नहीं निकलना चाहिए। उन्हां नूं तैयार करते ने पातशाह। फिर कहते ने, लो जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। तां भी हिदायत दे रहे ने कि रब नूं नहीं तुसी बिसारना, रब नूं हमेशा तुसी याद रखना है। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यास हो जामे शहादत के तुम्हें बख्शे, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग जलाते देखें, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। कहते ने कि उत्थे जाओ, खूब दलेरी नाल लड़ो, और तुहाडे भरा तुहाडे इंतजार कर रहे ने, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुहानू जंग करते हुए देखा, और मैं तुहानू पिठ दिखा के आंदा ना देखा, मैं तुहानू देखा कि तुसी दलेरी नाल लड़े हो, तुसी शहीद होए हो, तुसी अपने सीने ते बरछी खाधी। ते फिर जाके ममटी ते खड़े हो जाते ने, और दया सिंह जी दे नाल खड़े हो जाते ने, और फिर उत्थे देखते ने, और दया सिंह जी नू की कहंदे ने, कहंदे ने, दया सिंह जी मेरे पत्ते विच तीर भर दो, क्योंकि जुझार सिंह बड़े छोटे ने, और मैं चाहता हाँ कि जुझार सिंह जी बाबा अजीत सिंह जी तो 4 कदम अगे जाके ओ शहीद हों, और मैं उन्हां नू अपने तीरां दी छां दे विच भेजना चाहना है। ते बाबा जुझार सिंह जी जांदे ने, और खूब दलेरी दे नाल लड़दे ने, तीरां दे नाल लड़दे ने, अपनी किरपान दे नाल लड़दे ने, छोटे जे खंजर दे नाल लड़दे ने। लड़दे लड़दे शस्त्र खुंडे हो जाते हैं, और फिर एकदम की आवाज आंदी है दुश्मना दे विचों की आवाज आंदी है कि देखो ये गुरु गोबिंद सिंह दे ये दूसरे पुत्र ने, ख्याल रखो ये जिंदा ना जा पान। बाबा अजीत सिंह जी दे शस्त्र खुंडे हो जाते हैं, और फिर सारे उन्होंने घेर लैंदे ने, और तीरां दी बौछार हुंदी है। ते बाबा जुझार सिंह जी भी उत्थे शहीदी प्राप्त कर लैंदे ने। उधर शाम पै जाती है, उधर सूरज डुब रहा हुंदा है, और उधर बाबा जुझार सिंह जी भी शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। ये देख के भाई दया सिंह जी पातशाह दे कोल आंदे ने, देखते ने कि जुझार सिंह जी शहीदी प्राप्त कर गए ने, ते जदों ओ शहीदी प्राप्त करते ने ते पातशाह मुंह तो की कहंदे ने, कहंदे ने पराई अमान क्यों रखिए दित्ती ही सुख होए। कहंदे ने हे वाहिगुरु पराई चीज असी क्यों रखिए, वो दे के ही सुख प्राप्त हुंदा है। ते भाई दया सिंह जी पातशाह जी दे कोल जांदे ने, कुछ कहना चाहते ने पर कुछ नहीं कह पाते, उन्हां दे कंठ तो कोई बोल नहीं निकलते, सिर्फ कहते ने दाता जी, और कुछ उन्हां दे मुंह तो बोल नहीं पाते। फिर हिम्मत करके कहते ने पातशाह
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਦਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 39ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਅਡੋਲ, ਇਹੋ ਜੇ ਨਿਡਰ, ਇਹੋ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਹੋਏ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਨੇ ਨਿਡਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਉਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਏ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰਵਤ, ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਮੈਂ ਰਵਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਫੜੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੀ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਸਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇ ਲਾਹਨ ਭੁੱਖ ਵਟ ਵਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛਾਂਵ ਘਣੀ ਬੈ ਸੁਖ ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ। ਔਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਜੋ ਘਣਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇੜ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤੇ ਛਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਮੁਖ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਮੁਖ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਖੀ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਐਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ। ਆਪ ਸਹਾਂਦੇ ਦੁੱਖ, ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਫਲ ਦਿਲਾਹਨ ਭੁੱਖ, ਫਲ ਦਿਲਾਹਨ ਭੁੱਖ, ਵਟ ਵਗਾਇਆ। ਫਲ ਦਿਲਾਹਨ ਭੁੱਖ, ਵਟ ਵਗਾਇਆ। ਛਾਉਕਣੀ ਬੈ ਸੁਖ, ਛਾਉਕਣੀ ਬੈ ਸੁਖ, ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ। ਛਾਉਕਣੀ ਬੈ ਸੁਖ, ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ। ਆਪ ਸਹਾਂਦੇ ਦੁੱਖ, ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਵਟਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਵਟਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਆਪ ਤਛਾਇਆ। ਵਟਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਆਪ ਤਛਾਇਆ। ਵੀਰ
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरप्रताप है, श्लोक पढ़ेगा।